musun? Arka kapıdan kaçtılar. Ναι, εγώ το έχω αλλάξει όλο. Εγώ το έχω αλλάξει σήμερα και όλα. Genel kurulda bir karar aldınız. Eylem yapma kararı aldınız ve bugün eylemi yerine getiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Biliyorsunuz ki daha yazın Temmuz ayın ortalarında böyle bir duyum aldık. Yani bizim 8'e sayıları, öğrenci sayıları 8'e düşen okullarımızın kapanacağı yönde bir duyum aldığımızda hemen buraya bu gördüğümüz, yani arkamda gördüğümüz binaya geldik. Buradaki idarecilere, bölge amirine bunun doğruluğunu sorduk. 27 Temmuz mu? Ve biz bunun doğru olduğunu anladık. Gerçekten böyle bir düşüncenin var olduğunu, bunun henüz daha karar aşamasına gelmediğini, fakat böyle bir düşüncenin olduğu yönünde evet bunu ispatlamış olduk burada. Ve ondan sonra mücadelemiz başladı zaten. Gerek bakanlık nezdinde, yerel bazda biz bunun devamlı dile getirdik. Siz de biliyorsunuz, yani basına da yansıdı mücadelemiz. Ve bunu her platformda dile getirmeye çalıştık. Bugün ise mücadelemiz farklı bir boyut aldı. Bugün buraya bir protesto gösterisi için toplandık ve bir de deklarasyon yayınlayacağız. Basın bildirisi biraz sonra göreceksiniz. Yani okullarımızın kapanmasına biz karşı olduğumuzu daha o zaman bildirdik. Bunun doğru olmayacağını söyledik. Her şeye rağmen yine gördük ki bu karar alındı ve bugün 9 tane okulumuzun kapanmasıyla Batı Trakya çapında azınlık okulu sayısının 132'lere gerilediğini üzüntüyle söylüyorum. Şimdi biz okullarımızın kapanmasını istemiyoruz. Neden? Yani bunu öyle hemen kafamız böyle estiği için değil. Yani bu zamana kadar kapatılan okullar azınlık eğitimi problemine bir çözüm getirmedi. Bir çare olmadı. Dolayısıyla biz bunu lüzumsuz görüyoruz, okul kapatma işlemini. Çünkü ne oluyor? Yani çocuklar az derslikli bir okuldan yine az derslikli bir okula gitmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla eğitime bir katkısı olmuyor. İki, çocukların taşıması düzgün yapılmıyor. Öngörülen şekilde değil de birçok yerlerde, yani özellikle dağlık kesimde çocuk velilerinin katkılarıyla bu iş oluyor. Çocuk velisi kendi bulunduğu köyden çocuğun gideceği okula taşımak zorunda kalıyor. Bu da yasalara aykırı. Çocuğun güvenlik durumuna aykırı. Ondan sonra bir de azınlık okullarının statüsü var. Tabii ki azınlık okulları farklı bir statüye sahip. Dolayısıyla bir azınlık okulunun kapanması yerel bazda değerlendirilmesi lazım. Yerel halkın buna karar vermesi lazım ve en azından okul encümeninin görüşünün alınması lazım. Bu düşüncelerle, evet, yani bu saydığım 3 nedenden ötürü biz okullarımızın kapatılmasına karşıyız. Peki Sayın Başkan, ne kadar yasal bu yaptığınız olay dernek tüzüğü açısından? Çünkü salt çoğunluk sağlanmadığı söyleniyor. Yok. Bugün bu eyleme katılan sayısı yeterli mi? Yok, salt çoğunluk vardır genelde. Bizim listemize göre salt çoğunluk var, hatta fazlası var yani. Orada bir pürüz yok. Orasını geçelim yani. Ayrıca burada diğer derneklerin de, yani Yunanca öğretmenleri derneklerinin de yardımı söz konusu, desteği söz konusu bizim bugünkü mücadelemize, bugünkü tepkimize. Onlar da burada. Oranın dernek başkanı da burada. Ayrıca adedi dediğimiz, yani memur seneden gelen memur sendikasının buradaki temsilcileri, Rodop Platin'deki temsilcileri burada. Onlar da destek veriyorlar. Yine merkez kurul, yani memur senin merkez kurulu bizim grev
boykot yapabileceğimiz yönünde bir karar aldı. Yani şu anda grev yapmamız, boykot etmemiz gayet normal, gayet yasal. Peki kapatılan okullarda şu anda yaklaşık olarak bayağı bir gün geçti, eğitim başladı. Kapatılan okullarda çocuklar ne durumdalar? Yani daha önceden o okullarda eğitim alan çocukların durumu ne aşamada? Devam ediyorlar mı? En azından taşınabiliyorlar mı şu anda? Şu anda bildiğimiz bu işe tepki gösteren köylerimiz var. Durasanlar gibi. Hı hı. İskeçe'de 3 köy dün gördünüz, izlediniz. Orada belediye binasını şey yaptılar. Orada gösteri yaptılar. Yani taşıma problemi var. Ve köylüler okullarının kapanmasını, köy okullarının kapanmasını istemediği için burada direniş gösteriyorlar. Öbür yandan yani eğitim açısından bir şey değişti veya değişeceğini söyleyemeyiz. Çünkü özellikle yani benim bölgemde olan Durasan'a ve Dolapçılar Köyü'nden şu anda 12 tane öğrenci, 8-2 okuldan 16 tane öğrenci Kozluköy 1 ilkokuluna gelmek zorunda kalacaklar. Ve hangi okula geleceklerini merak ediyorsanız yani Kozluköy okulunda şu anda kendileri sıkıntı içerisinde. Şu anda orada bulunan öğretmen arkadaşlarımız yani işlerini okulun koridorunda yapmaktadırlar. Böyle bir sıkıntının olduğu bir okula daha 12 tane çocuk geleceğini düşünürsek o zaman yani azınlık eğitiminde kaliteden bahsedemeyiz demektir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Καταρχήν να συνοήσουμε και από ποιο σύλλογο. Λέγομαι Βενετοπούλη Παναγιώτα και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ροδόπης, οι Τρεις Ιεράρχες. Ο σκοπός που βρίσκεσαι σήμερα εδώ πέρα ποιος είναι? Είχαμε ένα κάλεσμα από το Σύλλογο Επαθητών Ροδόπης Εύρου, των συναδέλφων εκπαιδευτικών του τουρκόφωνου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων. Ανταποκριθήκαμε θετικά και πήραμε απόφαση όχι μόνο να συμπαρασταθούμε στον αγώνα αυτό, αλλά να συμμετέχουμε και ενεργά με την διοριστή εργασία, την οποία κηρύξαμε επίσης εδώ στο νομό μας για τους συναδέλφους μας που εργάζονται και στα μειονοτικά σχολεία αλλά και στα δημόσια σχολεία. Γιατί το θέμα των σχολείων, των μειονοτικών σχολείων που έχουν ανασταλεί μέχρι σήμερα δεν είναι θέμα μόνο της μειονότητας, αλλά είναι και θέμα δικό μας. Όλων των εκπαιδευτικών που εργαζόμαστε στα σχολεία αυτά. Στα σχολεία αυτά εργάζεται και το ελληνόγλωσσο και το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κοινά. Πώς το σχολιάζετε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των μειονοτικών σχολείων, τι άποψη έχετε εσείς? Είσαστε υπέρ ή κατά? Ήμασταν ούτως ή άλλως χρόνια ολόκληρα κατά των αναστολών, των συγχωνεύσεων και των κλεισιμάτων των σχολικών μονάδων, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι δημόσιο, είτε είναι νηπιαγωγείο, είτε είναι μειονοτικό σχολείο. Γιατί θα πρέπει ο μαθητής να έχει να παρέχεται η εκπαίδευση, η δωρεάν από το κράτος και να μπορεί να έχει την ευελιξία να υπηρετεί την εκπαίδευση αυτή και ο εκπαιδευτικός αλλά και ο μαθητής. Σαφώς και είμαστε κατά όλων των συγχωνεύσεων και των αναστολών οποιασδήποτε σχολικής μονάδας, το λέμε χρόνια. Ήδη ο σύλλογος μας αντιδρά και αντέδρασε και παλαιότερα σε οποιοδήποτε κλείσιμο σχολικής μονάδας και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα και όποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να συμπληρώσω και για τα σχολεία αυτά? Θα ήθελα να επισημάνω ότι για τα σχολεία τα οποία έχουν ανασταλεί φέτος η απόφαση έχει βγει από το τέλος Αυγούστου χωρίς να ρωτηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα, μάλλον οι δύο εκπαιδευτικές κοινότητες που υπάρχουν στο νομό μας σήμερα, η τοπική κοινωνία αλλά και οι δήμοι όπου ανήκουν τα σχολεία αυτά. Δεν μπορεί η διοίκηση να κλείνει σχολεία χωρίς τη συνένεση όλων αυτών των φορέων. Γιατί από εκεί και πέρα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Η μετακίνηση των μαθητών, η οποία γίνεται με όχι νόμιμο τρόπο, καθώς επίσης και οι σχολικές μονάδες οι οποίες υποδέχονται τους μαθητές αυτούς δεν έχουν τις κατάλληλες κτηριακές υποδομές για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ένα σχολείο και να υποδεχτεί μαθητές ενός άλλου σχολείου που κλείνει. Βενετοπούλου Παναγιώτα, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, οι Τρεις Ιεράρχες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο σκοπός που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα, πρόεδρε? Τριανταφυλόπουλος Γιώργος, πρόεδρος ΑΔΕΔΗ νομού Ροδόπης. Μετά από κάλεσμα των εκπαιδευτικών της ΕΠΑΘ που υπηρετούν στα μειονοτικά σχολεία για να στηρίξουμε τον αγώνα τους για το κλείσιμο των σχολείων, ανταποκριθήκαμε άμεσα. Κάναμε έτοιμα στην κεντρική ΑΔΕΔΗ, η οποία κάλυψε τον αγώνα τους της τάσης εργασίας, και είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στον αγώνα που αποβλέπει μόνο απλά σε οικονομικά στοιχεία περικοπής δαπανών και δεν υπολογίζει καθόλου το αποτέλεσμα και τη συνέπεια που έχει αυτό στο εκπαιδευτικό έργο και κυρίως στα παιδιά.
ο τόπος μας έχει αυξημένες ανάγκες σε εκπαίδευση. Σε εμάς είναι σημαντική εκπαίδευση γιατί ξεπερνάει όποιες διαφορές και όποιες αγγυλώσεις. Άρα η εκπαίδευση σε εμάς έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από όπου αλλού στη χώρα. Λοιπόν, οπότε ό,τι περικοπή γίνεται, ό,τι θα πρέπει να συνυπολογίζεται η επίπτωση που έχει στην κοινότητα και στην περιοχή μας και θα πρέπει να γίνεται σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των φορέων, των εκπαιδευτικών, των δήμων και έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε ένα σημείο που δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας τα οποία τα φορτώνονται εν τέλει και οι μαθητές και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Των 9 μειονοτικών σχολείων εδώ στη Θράκη, 5 στο νομό μας, 1 στον Εύρο και 2 στη Ξάνθη. Λοιπόν, για να μην σας πάρω το χρόνο, αμέσως διαβάζουμε το ψήφισμα που έχουν ψηφίσει οι δύο σύλλογοι. Οι δύο σύλλογοι επαθητών δασκάλων εδώ στη Ροδόπη Εύρο και στη Ξάνθη. Ψήφισμα των συλλόγων δασκάλων αποφύτων ΕΠΑΘ νομού Ροδόπης, νομού Εύρου και δασκάλων αποφύτων ΕΠΑΘ νομού Ξάνθης. Όπως επαρκώς γνωρίζετε από τις απαρχές ιδρύσεως των συλλόγων μας, άπαντα τα μέλη και οι διοικήσεις των σωματείων διακρίνονται για τις ατέρμονες προσπάθειες αναβάθμισης όχι μόνο της μειονοτικής αλλά και της εν γέννη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωταρχικότατος σκοπός μας και βασικότερη αιτία των αδιάκοπων αγώνων μας είναι η αφύπνιση της πολιτείας προκειμένου να μεριμνήσει και να προωθήσει τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης και δι' της μειονοτικής, η οποία διακρίνεται από ιδιαίτερα και ευαίσθητα χαρακτηριστικά χρήσεως ειδικής μεταχειρήσεως. Μετά το τελευταίο διάβημα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κεραμάρη και την απρόσμενη απόφαση του περί της διακοπής της λειτουργίας πλήστων μειονοτικών σχολείων, χωρίς παράλληλη λήψη απόφασης για την βελτίωση των υποδομών των ήδη υπαρχόντων μειονοτικών σχολικών μονάδων εκπαίδευσης, κάθε άλλο παρά βήμα προς την αναβάθμιση της μειονοτικής παιδείας αποτελεί. Εξάλλου, η ιστορία έως σήμερα έχει περίπτωνα να αποδείξει ότι το κλείσιμο των σχολικών μονάδων σε καμία περίπτωση δεν έχει βοηθήσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης μειονοτικής και μη. Εν προκειμένου, μετά την απρόκλητη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κεραμάρη περί αναστολής λειτουργίας κάποιων μειονοτικών σχολείων χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία ή προγραμματισμό, κάθε άλλο παρά αναβαθμίστηκε η μειονοτική εκπαίδευση. Το αντίθετο, έκτοτε επικρατεί απόλυτο χάος στους κόλπους της μειονότητας, καθώς με την απόφαση του αυτή δεν προβλέπθηκε η παράλληλη δημιουργία των σχολικών μονάδων, δεν αναβαθμίστηκαν οι ήδη υπάρχουσες, χάθηκαν αναγκαίες θέσεις εργασίας, ενώ ποιοτικά δεν άλλαξε κάτι επί το δέλτιο. Κάθε άλλο μάλιστα. Με το κλείσιμο των σχολείων δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο εκπαιδευτικό κοινό, στους γονείς, στους μαθητές και εν γέννη στους κόλπους της μειονότητας. Σε πολλές περιπτώσεις οι συνθήκες δεν άλλαξαν καθόλου και τα παιδιά από ολιγοθέσια πήγαν σε ολιγοθέσια σχολεία. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν προβλέφθηκε η μεταφορά των μαθητών από απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, όπου επί παραδείγματι στα χωριά Κάτω Δροσινή, Σμιγάδα και Σαρακινή, όπου για 3 ολόκληρους μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε στο σχολείο προορισμού τους λόγω έλλειψης μέσων μεταφοράς, ή όπως σε άλλα σχολεία, ειδικά στον ορεινό όγκο της περιοχής μας, όπου οι μαθητές μεταφέρθηκαν από τους ίδιους τους γονείς, όλος παρανόμως και αντιθέτως στους κανόνες ασφάλειας των παιδιών. Και για την φετινή σχολική χρονιά που διανύουμε, μέχρι τώρα δεν έχει επιληθεί το θέμα της μετακίνησης των μαθητών στα χωριά Κύκνου και Ζουμπουλιού του Δήμου Μίκης στη Ξάνθη. Γενικότερα, η τακτική του να πάυσουν και να μην ανοίξουν καινούρια σχολεία, αλλά ούτε και να προσθεθούν αίθουσες εκεί που υπάρχει ανάγκη, είναι πρωτόγνωρη πανελλαδικά. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Ολομιότοπου, Χάρμανλη, στην πόλη της Κομοτηνής, εδώ και πολλά έτη, η τοπική κοινωνία απαιτεί τη δημιουργία καινούριου σχολείου, καθώς το κοντινότερο σχολείο απέχει κατά πολύ από τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ στο αρμόδιο σχολείο μειονοτικό δημοτικό σχολείο Μάστανλη τα παιδιά στην κυριολεξία στιβάζονται στις αίθουσες λόγω έλλειψης χώρου.
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα μειονοτικά σχολεία Πελεκητής, Ιάσμου και Αρίσβης, καθώς και το προαναφερθέν μειονοτικό σχολείο Μάστανλη και πλήστα άλλα, παρά τον πολυπληθή αριθμό των φοιτούντων όπως τα μειονοτικά σχολεία Πελεκητής, Ιάσμου και Αρίσβης, καθώς και το προαναφερθέν μειονοτικό σχολείο Μάστανλη και πλήστα άλλα, παρά τον πολυπληθή αριθμό των φοιτούντων μαθητών, οι αίθουσες διδασκαλίας ευρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση, μη καλύπτουσες τις ανάγκες εκπαίδευσης των μαθητών και παρά τις αδιάκοπες διαμαρτυρίες τόσο ημών όσο και της τοπικής κοινότητας, η κατάσταση παραμένει ίδια. Άλλα σχολεία πάλι, όπως επί παραδείγματι το πρώτο μειονοτικό σχολείο Κομωτινής, στο οποίο φοιτούν περί τους 200 μαθητές, δουλεύει ως οκταθέσιο, χωρίς καμιά οργανική αναβάθμιση, ως όφιλε εκ των περιστάσεων να επισυμβεί. Τέλος, και μετά την ευνίδια απόφαση του κ. Κεραμάρη περί αναστολής λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων Στροφής και Νέδας, αναγκάζονται 16 μαθητές να μεταφερθούν σε ένα δημοτικό σχολείο μειονοτικό Αριανών, το οποίο ήδη πάσχει από έλλειψη διδασκαλικού χώρου, δεν υφίσταται γραφείο δασκάλων και οι τελευταίοι αναγκάζονται να διεκπεραιώσουν τις γραφικές εργασίες τους στο διάδρομο του κτηρίου. Όλα τα ανωτέρω περιγράφουν με το πιο απλό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στη μειονοτική εκπαίδευση της περιοχής μας. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή τα μειονοτικά σχολεία λειτουργούν με ειδικότερο καθεστώς από ό,τι τα λοιπά δημοτικά σχολεία, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να πάψει τη λειτουργία του ένα σχολείο, θα πρέπει με ποινή ακυρότητας να συνενέσει και η σχολική αφορία του σχολείου. Που στην προκειμένη περίπτωση όχι μόνο δεν ερωτήθηκαν οι σχολικές αφορίες, αλλά δεν ζητήθηκε ούτε καν γνωμοδότηση των δημοτικών σχολείων. Των δημοτικών συμβουλίων, ναι. Εδώ είναι και οι δήμαρχοι μας, το ξέρουν πολύ καλά. Ναι, ο Δήμαρχος Αριανών είναι εδώ ανάμεσά μας και ο Δήμαρχος Ιάσμου είναι ανάμεσά μας, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πρώτον, δεν αποδεχόμαστε την αναστολή λειτουργίας των 9 μειονοτικών σχολείων της περιφέρειάς μας, 5 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 3 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Και δεύτερον, ετούμαστε την άμεσα ανάκληση της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κεραμάρη, επιφυλασσόμενοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο και επιτροπτό μέσο εκ του συντάγματος και των εθνικών μας νόμων για την προάσπιση των εύλογων δικαιωμάτων της μαθητικής κοινότητας της μειονότητας. Όχι λουκέτα στα σχολεία. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συλλόγους που μας συμμετέχουν στον αγώνα μας, το Σύλλογο Δασκάλων Τρισγυράρχες και τους αντιπροσώπους εδώ της ΑΔΕΔ στο τοπικό επίπεδο, τον κύριο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που είναι πρόεδρος εδώ τοπικά και τον γραμματέα φυσικά τον Τσικαλά, τον Παναγιώτη και φυσικά και και τους δημάρχους που παρίστανται σήμερα και το κόμμα ΚΙΕΦ που παρίσταται. Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων είναι εδώ ανάμεσά μας και πρόεδρος των σχολικών εφοριών ο Ερτζάν Αμέτ είναι ανάμεσά μας. Είναι, ναι, από την περιφέρεια είναι ο περιφερειακός σύμβουλος εδώ, Μουσταφά Κατραντζή, και συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον. Σας ευχαριστούμε όλους που συμμετείχατε και βέβαια και δημοτικοί σύμβουλοι είναι ανάμεσά μας και όλοι όσοι αντιδρούν στην ανάγκη, στην αναστολή των σχολικών μονάδων. Είναι χρέος μας, νομίζω, όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο της εκπαίδευσης και της μειονοτικής, όπου εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη βαρύτητα και με περισσότερη σοβαρότητα να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα προβλήματα που